doing PhD in topic Impact of Fit in 2010. She has 28 years of experience in teaching the students of BTech and MBA. She held responsibility as faculty in guiding students in preparing projects, organizing seminars and workshops, and guiding PhD scholars and placement cell. Director Entrepreneurship and Skills Development Center, NSS Program Officer, Member of Anti-Ragging Committee, Assistant Controller of Examination, Director Equal Opportunity Cell, Director of Women's for the academic year 2007 and 8 and 2012 to 2014. Head of the Department of Business Management, Telangana University. She has submitted her publications in 52. She is married to Sri Praveen Reddy Garu of Bandil, to Srimati Shivani, Member of Education Committee and my classmate. This soft-spoken, gentle lady is none other than Professor Aparna Reddy ma'am. I now request to you to announce the chair for felicitation. Okay, madam, ready? Okay, madam. Madam, which side chudal? Yes, ready, madam, ready. Ma, ikkada. Right, ready. Very special guest for us, because I think the guest, when she was small, she also held position as secretary of our school parliamentary, and must have introduced many guests in our school. And today I got the privilege to introduce that guest, and she is none other than Divya Reddy of 2002 batch. Divya, we are as a society member, as a correspondent, as a management, all the management are very proud of you for the achievements you have scored and the laurels you are getting. She is working as associate dental surgeon at the prestigious Sai Dental Hospital, Hyderabad, under Dr. A.P. Mohan since the year 2010. She has done various on demand of cosmetic dentistry. She has done advanced courses in different countries like CAD/CAM dentistry and dental implantology from Germany, cosmetic dentistry from Switzerland, advanced dentistry from Dubai under prestigious institutions. To update her profession, she participated in various scientific programs affiliated to New York University. Her achievements are innumerable. One which is visible is transforming the smile of actress Samantha in one day. It's great achievement. We wish you all the best, Vidya.
మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాను. మీరు మాట్లాడిన తర్వాత ఇంకేం మాట్లాడాలి అనిపించింది. అంత చక్కగా మాట్లాడిన కల్పన గారికి అందరికీ వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. అండ్ ఆఫ్ ద డయాస్ ఉన్న విమెన్, ఇలాంటి విమెన్ అందరికీ కూడా హ్యాపీ విమెన్స్ డే. మీకు అండ్ స్టేజ్ మీద ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఇన్ అడ్వాన్స్. రేపు శివరాత్రి కాబట్టి అండ్ స్టాండ్ దేర్ అండ్ స్పీక్. అండ్ ఐ ఫీల్ బ్లెస్డ్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఆగస్ట్ గ్యాదరింగ్. అందరూ ఇక్కడ విద్యా కుసుమాలే ఉన్నారు. సో ఎంతో మంది విద్యార్థులను రంగంలోకి దించిన మేధావులే ఉన్నారు. సో మీ మధ్యన నిల్చొని మాట్లాడాలి అంటే కొంచెం గుబులుగా ఉంది. బట్ స్టిల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే ఫ్యూ వర్డ్స్ ఫ్రమ్ మై సైడ్. సో విమెన్స్ డే అంటే ఇంకా మహేందర్ రెడ్డి గారు ఈరోజు మీ రోజు అని సార్ కాదు సార్, ప్రతిరోజు మా రోజే. మేము లేదే రోజు గడవదు. లేచినప్పటి నుంచి పడుకునేటప్పటి నుంచి ఏ కాఫీ తీసుకురా అని మీరు పరిపూర్ణ మేడం మీరు అడుగుతారో లేదో నాకు తెలియదు కానీ బట్ ప్రతి ఇంట్లో స్టార్టింగ్ ఇది ఉంటుంది. ఎండింగ్ ఏమన్నా ఇస్తావా తినడానికి తిని పడుకుంటా అనే క్లోజింగ్ మాట కూడా విమెన్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తూనే ఉంటుంది ఇంట్లో. అండ్ బయట కూడా అలాగే ఉంటుంది. ఈ రోజుల్లో మనం చూసినట్టయితే ప్రతి రంగంలో మహిళలు చాలా ముందుకు వెళ్తా ఉన్నారు. మహిళలు దూసుకుపోని రంగం అనేదే లేదు. లాస్ట్ టైం మనం చూసినట్టయితే అంతరిక్షంలోకి పంపినప్పుడు ఆ క్రౌడ్ని చూస్తే 70% వేరు విమెన్. అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ విమెనే కనిపించారు. ఓన్లీ రిలీజ్ చేసిన వాళ్ళే మేలు ఉన్నారు కానీ వెనకాల ఉన్న వర్క్ చేసిన వాళ్ళలో చాలా ఎక్కువ మంది విమెన్ కనిపించారు. అండ్ ఆర్మీలో చూసిన డిఫెన్స్, ఎయిర్ ఫోర్స్, నేవీ ప్రతి దాంట్లో అన్నింటిలో ఆకాశంలో కూడా సగం అన్నప్పుడు అగనిలో ఆల్రెడీ ప్రూవ్ చేసుకున్నాం సగం ఉన్నామని. కానీ సగం కాదు. అండ్ కొన్ని రోజులు పోతే మేబీ ఈ భ్రూణ హత్యలు ఎక్కువగా జరగడం ఇంకా కూడా మనం బ్యాక్వర్డ్ ఉండడం మూలంగా విమెన్ పర్సంటేజ్ అంత చంపాలని చూస్తున్నా కానీ మనకి ఎక్కువగానే పెరుగుతుంది. మేబీ ఆ అమ్మవారి దయ కావచ్చు. అండ్ మెడికల్ కాలేజెస్లో బీవెస్ స్టడీ మేము చదివినప్పుడు మేబీ 20 years 15 years బ్యాక్ మేము చదివినప్పుడు మెడిసిన్ ఆ టైంలో క్లాస్లో 30% వేర్ విమెన్, 70% వేర్ మెన్, బాయ్స్ ఉండేవాళ్ళు. ఇప్పుడు నేను మెడికల్ కాలేజ్ ప్రొఫెసర్గా ఇప్పుడు క్లాస్ తీసుకోవడానికి వెళ్తే 70% ఆర్ గర్ల్స్, 30% బాయ్స్. బాయ్స్ ఎక్కడ వెనకాల మూలలో కూర్చుంటున్నారు, గర్ల్స్ అందరూ ఆక్యుపై చేస్తున్నారు. బిలీవ్ దిస్ అవుతుందా అని అనుకోలేదు కానీ చరిత్రకి మనందరం సాక్షులమే. సో మనందరం కూడా ఇలా మిగిలి అనుకున్నాం. అండ్ రాజకీయ రంగంలో కూడా చూసుకుంటే కూడా ప్రెసిడెంట్ ఒక లేడీ అవుతుందని ఒక 30 years బ్యాక్ ఎవరు ఇమాజిన్ చేసి ఉండకపోవచ్చు. మేబీ ఇందిరాగాంధీ గారు అని అంటే ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే పొలిటికల్ ఇది అయి ఉండొచ్చు, వచ్చారు అని అనుకున్నాము. కానీ ఒక ప్రెసిడెంట్ ఇప్పుడు ఒక ఫీమేల్ ఉన్నారు, ఒక ఫినాన్స్ మినిస్టర్ ఒక ఫీమేల్ ఉన్నారు, ఒక గవర్నర్ మనకి ఫీమేల్ ఉన్నారు. అసలు ఇవన్నీ చూసుకుంటే వీఆర్ యాక్చువల్లీ డెవలపింగ్ టూ మచ్. అందులో ఎటువంటి ఇది లేదు, సంశయం అనేది లేదు. అంటే ఇంకా మహిళలు వంటిలకే పరిమిస్తామంటే ఐ డోంట్ థింక్ సో. వీఆర్ నాట్ లైక్ దట్. చాలా ముందుకు వెళ్తానే ఉన్నాం. కానీ ఒకటి కొన్ని మార్పులు అయితే రావాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. అది థింకింగ్లో రావాల్సిన అవసరం ఉంది. మేబీ మెన్ థింకింగ్లో అయి ఉండొచ్చు, విమెన్ థింకింగ్ అయి ఉండొచ్చు. బట్ మనం మానసికంగా ఇంకా కొంచెం స్ట్రాంగ్గా, ఇంకా కొంచెం సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెంట్గా ముందుకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. మనం చూసుకున్నట్టయితే విమెన్ ఎక్కడెక్కడైతే హయ్యర్ పోస్ట్లో ఉంటారో డెఫినెట్గా ఆ అవుట్కమ్స్ అండ్ రిజల్ట్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి అండ్ చాలా ప్యాషనెట్గా ఉంటాయి. మేబీ మీ స్కూల్లో చూసుకున్నట్టయితే అందరూ ప్రిన్సిపల్ అందరూ కూడా నాకు తెలిసి విమెనే ఉన్నట్టున్నారు. మేబీ మీ రిజల్ట్స్ కూడా అంతే బాగున్నాయని నేను అనుకుంటున్నాను డెఫినెట్గా. మా దగ్గర చూసుకుంటే మా కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ విమెనే, నేను ఉమెనే, అండ్ మన జిల్లా జడ్జి గారు ఉమెనే. మొన్న ఈ డిఫెన్స్ చేసాం, సెల్ఫ్ డిఫెన్స్. దాంట్లో ఆ బేస్ పడింది మ్యామ్ ఒక 600 మెంబర్స్ని చేయించినప్పుడు ఐ వాస్ కంగ్రాచులేటింగ్. చాలా బాగా చేశారు మేడం అని. ఐ థింక్ వీ షుడ్ నాట్ స్టాప్ హియర్ మేడం అంటే దెన్ వాట్ షుడ్ వీ డూ అన్నారు. Ma'am, why can't we do it as a record and we'll give this benefit to as many kids as possible, as many women as possible, girl kids and women kids. Iddamu ante then ventane ma'am untena. We were like planning for only 25 days something. 25 days lo oka record program
అండ్ ఈ యాల్యూమ్ని అండ్ ఒక డాక్టర్ని పిలవడం ఇవన్నీ కూడా చాలా డెఫినెట్గా మీ అందరి ప్రోత్సాహం లేకపోతే మేము కూడా డెవలప్ అయ్యాం సార్. మేము కూడా విమెన్ కూడా చాలా పరిపూర్ణత చెందాం. మేము మాలో జెలసీస్ అలాంటివి ఏం లేవు, మొత్తం పోయాం. వీ వాంట్ టు ఎంకరేజ్ అదర్ ఉమెన్. మేము వెళ్తున్నాం, మాతో పాటు మా తోటి మహిళల్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం. దట్ ఈస్ ద వే వీఆర్ వర్కింగ్. మా దగ్గర మా స్టాఫ్ చూసుకున్నట్టయితే నాకు 2000 స్టాఫ్ ఉంటారు. ఇట్స్ నాట్ స్మాల్ ఇన్స్టిట్యూట్, ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ ఇన్స్టిట్యూట్. 2000 స్టాఫ్లో 70% ఆర్ విమెన్. నార్మల్గా మనం ఏమనుకుంటాం, ఒక ఉమెన్ ఆఫీసర్ ఉంది అంటే విమెన్ కోఆపరేట్ చేయరేమో అనుకుంటాం. బట్ ద వే మై స్టాఫ్ కోఆపరేట్ విత్ మీ, అసలు ఎంత నాకు చిన్న హ్యాపీనెస్ వస్తే దే విల్ హ్యాపీ. కొంచెం సాడ్నెస్ ఉంటే హాస్పిటల్ అంతా డల్గా ఉంటుంది, ఎందుకంటే మా మేడం సిక్ అయిందని చెప్పుకుంటారు. దట్స్ ద వే. అంటే మనం చాలా బ్రాడ్గా అవుతున్నాం, చాలా ముందుకెళ్తున్నాం, ఒకళ్ళని ఎంకరేజ్ చేసుకుంటున్నాం, అవకాశాలు ఇస్తున్నాం. కానీ ఒక విషయం ఏంటంటే మెన్లో కూడా కొంచెం మార్పు రావాలి. ఇప్పుడు 99% మెన్ ఆర్ వెరీ గుడ్. ఎందుకంటే మీరు లేకపోతే మేము కూడా ముందుకెళ్ళలేదు సార్. ఇంతకుముందు ప్రతి మగవాడి విజయం వెనుక ఒక మహిళ ఉన్నారు అని అనేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఒక మహిళ విజయం వెనుక కూడా మగవాళ్ళు ఉన్నట్టేగా. నా ఫాదర్ ఉన్నట్టే, మా హస్బెండ్ ఉన్నట్టే, అండ్ నా తోటి కొలీగ్స్ ఉన్నట్టే, అండ్ నాతో పాటు వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళతో అందరూ ఉన్నట్టే. సో బట్ కానీ ఒక 1% మెన్ అయితే ఉన్నారు. బట్ ఆ 1లో మీరు ఎవరు లేరని నేను అనుకుంటున్నాను. ఒక 1% అయితే ఉన్నారు. ఆ 1% దే కాంట్ టేక్ ఇట్ టు దేర్ హార్ట్ దట్ సమ్ ఉమెన్ ఇస్ రూలింగ్. ఎక్కడైనా కానీ ఒక ఉమెన్ రూల్ చేస్తోంది అని అంటే వాళ్ళకి ఏదో బాధ, అంటే ఒక రకమైన బాధ అన్నమాట. మేము లేదు ఆ పోస్ట్లో అనే దానికంటే ఒక ఉమెన్ ఉంది అనే బాధ. ఇంకా ఆ సనాతన ఆచారాలలోంచి ఇంకా బయటపడట్లేదు. దట్స్ ఓన్లీ 1%. మనం ఏం చేయాలి, ఆ 1%ని కూడా మార్పు తేవాలి. అండ్ వీ షుడ్ ప్రూవ్ దెమ్ రాంగ్. అండ్ ఐ గివ్ వన్ అడ్వైస్ టు ద ఉమెన్ అసెంబ్లీ ఓవర్ హియర్. మనం ఎక్కడ ఏమున్నా ఒక ఉమెన్ పనిచేస్తుంది అని అంటే ఒక గాజు గ్లాస్ హౌస్లో కూర్చొని పనిచేస్తున్నట్టు. బికాస్ ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు అబ్జర్వ్ అస్ వెరీ కీన్లీ. చాలా కీన్గా అబ్జర్వ్ చేయాలనుకుంటారు. వీఆర్ వర్కింగ్ అండర్ 24/7 CCTV సర్వేలెన్స్. బిగ్ బాస్ హౌస్లో ఉన్నట్టు వర్క్ చేస్తాం మనం. ఎందుకంటే ఏం మిస్టేక్ చేస్తారా, ఒక్క మిస్టేక్ చేస్తే వీళ్ళని తీసి బయటేద్దాం ఉన్నట్టు. ఎవ్రీవేర్ ఇట్స్ లైక్ దట్. సో ఆ మిస్టేక్స్ చెయ్యకుండా అంతే ట్రాన్స్పరెంట్గా, అంతే యాటిట్యూడ్తో, అంతే సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్తో అండ్ అంతే నీతిగా, నిజాయితీగా, ఆనెస్టీ విల్ ఆల్వేస్ హెల్ప్ us and bless us and guide us. దీంట్లో అయితే ఏమీ లేదు. ఇక్కడ మనం ఆనెస్ట్గా ఉన్నప్పుడు మన మీద ఎన్ని రాళ్ళు వేసినా కానీ ఆ రాళ్ళు పూల బంతులు అవుతాయి మనకి. Because I have faced this the past 3.5 years. Every time I get an applause, every time I get an award, the other way people try to throw a stone on me or a pebble on me. But I return it back with my more work. So we should never go back. ఏదో అన్నారు, ఏదో చేశారు అని మనకు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ లూజ్ అయిపోయి డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయి వెనకాలకి వెళ్ళకుండా లెట్స్ గివ్ దెమ్ రిప్లై విత్ అవర్ వర్క్. అంతే కదా. ఓహో దిస్ ఇస్ ద వే, మీరు ఇలా ఫీల్ అవుతున్నారు, దెన్ యూ ఫీల్ మోర్. 100 నుంచి ఇప్పుడు నేను వచ్చినప్పటి నుంచి 500 ఓపీ ఉండేది. గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ 2500 ఓపీ అయింది. వీ క్రాస్ and with only 20 to 30% of staff. So everywhere it's like that. నా దగ్గరే అనట్లేదు, everywhere. Maybe Apana Ma'am Anthapathy యూనివర్సిటీలో ఉన్నారు. She might be undergoing the same stress like us everywhere. But still we are here to prove that our existence is there. And గట్టిగా ప్రూవ్ చేయడానికి ఉన్నాం. మేము ఏదోలా అదో ఇదో అనుకుంటూ రాలా. వచ్చాము అంటే మా ఉనికిని చాటుకోవడానికే ఉన్నాం విమెన్. అండ్ మహేందర్ రెడ్డి గారు చాలా థ్యాంక్స్ అండి నన్ను పిలిచినందుకు. యాక్చువల్లీ వీ వేర్ లైక్ ఫ్యామిలీ ఫర్ ద పాస్ట్ 6 years అనుకుంటా. పరిపూర్ణ మ్యామ్ అండ్ మహేందర్ రెడ్డి గారు. మ్యామ్ వాస్ మై వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్ మై పేషెంట్. Now I don't want to say, but she's very active and very good.
సార్ వాళ్ళు కూడా చాలా క్లోజ్. గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు చాలా థ్యాంక్స్ అండి. నన్ను ఇన్వైట్ చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్. అండ్ యంగ్ బడ్డింగ్ డెంటిస్ట్ షుడ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద స్మైల్. అండ్ ఎప్పుడైనా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు మంచి ఆభరణం విమెన్కి అంటే నథింగ్ ఎల్స్, ఇట్ ఈస్ ద కాన్ఫిడెన్స్ స్మైల్. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్తో స్మైలింగ్గా వెళ్తే యూ డోంట్ నీడ్ ఎనీ షుగర్ రే ఆన్ యూ. దట్ గివ్స్ అ షైన్ అండ్ బ్రైట్నెస్ ఆన్ యువర్ face. So this is my message to you. Be confident, be happy, and focus on balance in life, because you need to manage both family and profession equally, and that balance should never be disturbed. Maintain the balance and conquer the world. Thank you. Okay, madam, ready? I feel very privileged to be here today. I actually feel like a student again. Among all the incredible women here. I used to give speeches as a student in the assembly, and it feels so weird to talk to all of you like this. Pratibha Ma'am has left actually nothing. She left nothing for me to talk. So I just want to say a few words. Let us work together to break down barriers and create a world where every woman and girl can thrive. Once again, a very happy Women's Day. I'm speechless actually. సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురువే నమః. ఈ శ్లోకంలో చెప్తుంది ప్రతి పాయింట్ ఏంటంటే గురువు ఈక్వల్ టు బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర. అలానే ఫస్ట్ మన గురువులు తల్లి తండ్రి. తండ్రి తల్లి అన్నం ఎప్పుడు కూడా తల్లి తండ్రి. సో దట్స్ అ ప్లేస్ ఫర్ ద విమెన్. I wish all the women in this August gathering a happy Women's Day. Alane atta mama, mama atta anam, atta mama. That's a place given for the women in our culture, and we prove that. Madam చెప్పినట్టు నేను కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా బిలీవ్ అవుతాను. ప్రతి విమెన్ సక్సెస్ వెనకాల ఖచ్చితంగా తండ్రి, మామ, భర్త, మరిది, తమ్ముడు, అన్న, ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్కరూ హెల్ప్ చేస్తారు మనకి. సో వీఆర్ హియర్ బికాస్ ఆఫ్ ద మెన్ బిహైండ్ us. That's what I strongly believe. Whether you believe or not, I don't care, but I believe that. ఇక్కడ నా మెంబర్స్ ఉన్న ప్రతి ఆర్బీఆర్ మెంబర్స్ అందరూ నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లాగా, అందరూ ఆంటీలు. నాకు 3 అత్తయ్యలు ఉన్నారు ఇక్కడ. మా మామయ్య గారు గంగారెడ్డి గారు పిలిచి నన్ను ఒకసారి టీచర్స్కి ఇక్కడ క్లాస్ చెప్పించారు, మోటివేషనల్ లెక్చర్. ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టీచర్స్ ప్రజెంట్, I mean from the past 2 years recognize me very well. మా ఆడపడుచు గారు ఉన్నారు, మా మరిదుండే ఇక్కడ, మా ఇలా ప్రతి ఒక్కరు మా 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 అనే ఉంటాం మనం. సో అలా ప్రతి ఒక్కరు మన వాళ్ళే. ఎవరి మీటింగ్ ద్వేషించడం మనం విమెన్. మేడం తను సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ చెప్పారు. నేను బాగా నమ్మేది పేషెన్స్ ఫస్ట్. దట్స్ ద బేసిక్ యూనిక్ ఫీచర్ ఆఫ్ ఎ విమెన్. ఇఫ్ దట్ ఈస్ మిస్సింగ్, అదే మిస్ అయిన రోజు ఇంకా సొసైటీలో అనండి, మీరు ఇక్కడ ఈ భూమి మీద అనండి, నథింగ్ విల్ బి లెఫ్ట్. సో పేషెన్స్, డోంట్ లీవ్ ద పేషెన్స్. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ అ కల్చర్. ఐ థింక్ వన్ ఆఫ్ ద మెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బీఐ వెనకాల ఉన్న సైంటిఫిక్ రీజన్ ఏంటి అనేది అలా తీసి మనం నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఇచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా అది వాళ్ళు ఏమంటారు, అది అంధవిశ్వాసం కాదు అనడానికి ఒక నమ్మకాన్ని ఇచ్చిన వాళ్ళం అవుతాం మనం. So have the patience, never leave the patience, and the culture. That's more important for us, which we can give for our next generations. That's also okay. పిల్లలు చాలా ఏమంటారు చిల్పిగా అయ్యారు. వాళ్ళ బేసిక్స్ కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ మర్చిపోయారు వాళ్ళు. పర్టికులర్లీ ఎవరైతే 1st to 5th క్లాస్ చిల్డ్రన్ అంటే పీజీ పిల్లలు అక్కడ వస్తున్నారు. పర్టికులర్లీ ఇంతకుముందు మేడం చెప్పారు, ప్రతిమా రాజ్ మేడం, 1% of the men are not still agree that a woman is leading them అని. అది పర్టికులర్గా రూరల్ ఏరియాస్లో చాలా చూస్తుంటాం మేము. We are facing different problems at high school level here maybe, or at the college levels. We are facing different issues from both girls and boys.
అండ్ నాకు తెలిసి ఇప్పుడు మనలో చాలా మంది ఇక్కడ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చాలా మంది పిల్లల అమ్మాయిలది అబ్బాయిలవి పెళ్ళిళ్ళైంది. పెళ్ళప్పుడు అమ్మాయికి ముందు చెప్పేవాళ్ళు ఇలా ఉండాలమ్మా, ఇలా ఉండాలి అత్తవారి ఇట్లా. ఇప్పుడు అబ్బాయిలకు కూడా ఈక్వల్గా చెప్పే టైం వచ్చిందండి. ఓకే, హౌ టు రిసీవ్ ఎ న్యూ పర్సన్, హౌ యూ హ్యావ్ టు టేక్ అప్ ద టాస్క్. ఓకే, పోస్ట్ మ్యారేజ్ టాస్క్ ఎలా తీసుకోవాలని ఖచ్చితంగా మనము సలహా ఇవ్వాల్సిన స్టేజ్ వచ్చింది. అమ్మాయిలనే కాకుండా ప్రతి అబ్బాయిని కూడా కొంచెం మనం చెప్పినట్లయితే వారి సంసారిక జీవితం దే విల్ బి ప్రొలాంగ్ ద లైఫ్. అండ్ హూఎవర్ మే బి సిట్టింగ్ హియర్ యాజ్ ఎ విమెన్, rather than celebrating us, let us celebrate if our daughters and sons come back, okay, and ask us to wish on their 10th wedding anniversary or 20th wedding anniversary. There's a more challenging task in front of everyone. In what way you take up to the society, I don't know, but that's where we need to inculcate in the minds of the youngsters, the next generation. ప్రతి రూపాయి మనం కాపాడుకొని, ఓకే, అది మనం నెక్స్ట్ మన పిల్లలకి, ఆ తర్వాత వాళ్ళ పిల్లలకి ఇలా మనం దాచి పెడుతూ ఉంటాం. దట్ అమౌంట్ హ్యాస్ టు గో విత్ ట్రూ సెన్స్. ఓకే, జై శ్రీరామ్ అని అయోధ్య వచ్చి నుంచి చాలా ఊపు వచ్చేసింది మొత్తం సొసైటీలో. ఓకే, అలానే ఏకపత్ని వ్రతుడు రాముడే అన్న సంగతి అమ్మాయిలకి అబ్బాయిలకి నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళ గుర్తి చెప్పాల్సిన స్టేజ్ బాధ్యత మనదే. So I request all of you to take up that particular task. నేను ఇంట్లో టీవీ చూస్తే నా పిల్లవాడు చూస్తాడు అని నేను టీవీ కొనలేదండి. మా బాబు 1st to 5th క్లాస్ ఉన్నప్పుడు నేను ఎలా నడుస్తాను, పెద్దలు ఎలా ఉంటే పిల్లలు అలా ప్రవర్తిస్తారు అనేది చాలా వింటాను. సో ఇంట్లో కూడా తల్లి తండ్రి మధ్యన ఏ గొడవ ఉన్నా అది ఖచ్చితంగా పిల్లలు లేనప్పుడు వీలైతే నాలాంటి వర్కింగ్ విమెన్ లీవ్ పెట్టుకోనన్నా ఇంట్లో పిల్లలు లేనప్పుడు డిస్కస్ చేయాలి. గట్టిగా డిస్కస్ చేయకూడదు. టీచర్స్ పర్టికులర్గా పాయింట్అవుట్ చేసేటప్పుడు మాత్రం పిల్లల్ని నువ్వు క్లెవర్ అని పాయింట్అవుట్ చేయొద్దు. I have seen few schools where suppose 100 students are studying in a class, they will be given ranks after the annual exams. First 30 A section, next 30 another section, next 30 another section. That division of the students basically on the merit basis, okay, in my opinion I strongly believe that is not correct. Hope in this school they are not following that system. నేను నిర్మలాపుదయ స్కూల్ ఇక్కడే చదువుకున్నాను. క్లాస్లో 60 మెంబర్స్ ఉండేవాళ్ళు, హార్డ్లీ 15 ర్యాంక్స్ వచ్చేది. మిగతా అందరు ఫెయిల్ అయ్యే వాళ్ళు, ఐదర్ వన్ సబ్జెక్ట్ ఆర్ అదర్ సబ్జెక్ట్. ర్యాంక్ వచ్చిన వాళ్ళు మధ్యలో ర్యాంక్ రాని వాళ్ళను అటు ఇటు కూర్చోబెట్టి ఇంటర్వెల్లో, లంచ్ టైంలో, ఓకే, వీళ్ళకు డౌట్స్ ఏమైనా వచ్చినా ఈ క్లెవర్స్తో చెప్పాలి. క్లెవర్స్ పిల్లలు చెప్పాలి, ఆర్ ర్యాంక్ హోల్డర్స్ చెప్పాలి. క్లెవర్ అన్నాను, దే ఆర్ ద ర్యాంక్ హోల్డర్స్ ఫర్ దట్ particular exam. That's it. All are equally clever. So that is a way how inclusiveness was brought among the students, so that the other students also will be they will get the ranks in the next exam. That is how we need to take our children with smooth handling. Smooth గా చెప్తే వాళ్ళ ఎవరేం వినట్లేదు, దెబ్బలు కొట్టినా కూడా వినట్లేదు. దెబ్బలు కొడితే ఫారిన్ కంట్రీస్ లో ఈవెన్ దే హ్యావ్ ద హోల్ రైట్ టు కాల్ ద పోలీస్. ఓకే, ఆ సిచ్యుయేషన్ ఇంకా మన దగ్గర లేదు. బట్ దెబ్బలతో వినరు, దే విల్ లిసన్ ఓన్లీ టు ద టీచర్స్. చాలా మంది పేరెంట్స్ వచ్చి మీ టీచర్స్ తో కంప్లైంట్ చేసుకుంటొచ్చు. ఓకే, ఇంట్లో ఉన్న ఒక ఇద్దరు పిల్లలు పేరెంట్స్ తట్టుకోలేనప్పుడు క్లాస్ లో ఉన్న 30 to 40 స్టూడెంట్స్ ని టీచర్స్ ఎలా తట్టుకుంటారు? ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్లో వేసామండి, మా పిల్లడు ఇంగ్లీష్లో చదవట్ లెసన్ 1 to 15. సోషల్ టీచర్ సోషల్ లెసన్స్ చెప్పాలి, మ్యాథ్స్ టీచర్ మ్యాథ్స్ లెసన్స్ చెప్పాల్సిందే. వాళ్ళు లెసన్ సబ్జెక్ట్ చెప్తూ వెళ్తారు, ఇంగ్లీష్ టీచ్ చేయరు వాళ్ళు. ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ టీచర్ కూడా ఇంగ్లీషే చెప్తారు, ఓకే, బట్ దే విల్ టేక్ అప్ ద లెసన్ విచ్ దే హ్యావ్ ఫర్ దట్ పర్టిక్యులర్ క్లాస్. ఇంతకుముందు క్లాస్లో బేసిక్ గ్రామర్స్ వాళ్ళకి వచ్చి ఉండాల్సిందే ఖచ్చితంగా. పేరెంట్స్ ఇంట్లో అంతో ఇంతో ఇంగ్లీష్ న్యూస్ ఛానల్స్ చూడటము, ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడము, ఓకే, ఎనిమల్ ప్లానెట్ లాంటి జియోగ్రాఫికల్ ఛానల్స్ లాంటి టీవీ ఛానల్స్ చూస్తే
అలాగే హ్యాబిచుయేట్ అవుతారు. నేను బిగ్ బాస్ పెట్టుకొని కూర్చుంటే నా పిల్లోడు బిగ్ బాసే చూస్తాడు, అందులో ఉన్నవే మాటలు మాట్లాడతాడు. అందులో ఉన్న వాళ్ళు యాక్టర్స్ మాట్లాడినప్పుడు నేను నవ్వచ్చు, బట్ నా స్టూడెంట్ మాట్లాడితే నేను చెంపదెబ్బ కొట్టాలని నాకు అనిపిస్తుంది. వాట్స్ ద రాంగ్, వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్? పెద్దవాళ్ళని చూసి కదా చిన్నవాళ్ళు నేర్చుకుంటారు. సో you tell all the parents who come with different problems to the school, okay, to my extent, to my knowledge, whatever I have, tell them very clearly that whatever the channels they want to watch, they have to watch of the kids going to the school there. Those movies also they can watch when the students are or the kids are at home. So I wish all of you once again a happy Women's Day. And as a woman, Talli, Atta, as a teacher, anukoti, in society anukoti, we have a double role. And we as the women who are working particularly, we are making a double-decker bus. Ante double-decker bus ki enta workload untundo anta workload untundi. Okay, so stress ni తగ్గించుకోండి, టైం మేనేజ్మెంట్ ఒకటి నేర్చుకోండి, మీరు బాగుంటేనే ఇల్లు బాగుంటుంది. ఓకే, అండ్ I thank the RBVRR society members, all of you, particularly Women Welfare Association, for inviting me and giving me some time to be with you. Thank you one and all. వీటిని ఏ విధంగా ఒక పిల్లవాడు దినదినాభివృద్ధి చెందుతున్నప్పుడు తల్లిదండ్రులు ఏ విధంగా వాళ్ళతో మసులుకోవాలి, ఇంట్లో పరిస్థితులను ఎలా చూసుకోవాలి, పిల్లలు పెరుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళకు డబ్బులను వారసత్వంగా కాదు సంస్కారాన్ని వారసత్వంగా ఇస్తూ ఉంటారు. కేవలం ఆడపిల్లల్ని పెంచేటప్పుడే క్రమశిక్షణ అనడం కాదు, మగ పిల్లవాడిని పెంచేటప్పుడు కూడా ఇతరులతో వాళ్ళు ఎలా బిహేవ్ చేయగలుగుతారు అనేది కూడా నేర్పించడం అనేది మేడం గారు చాలా చక్కగా చెప్పారు. ధన్యవాదములు మేడం. నేటి కార్యక్రమానికి చేసిన గౌరవాన్ని శ్రీమతి ప్రతిమారాజు గారికి, శ్రీమతి అపర్ణారెడ్డి గారికి, విద్యారెడ్డి గారికి, సొసైటీ అధ్యక్షుడు శ్రీ మైత్రెడ్డి గారికి, సొసైటీ ప్రధాన కార్యదర్శులు ఎల్ గోవర్ధన్ రెడ్డి గారికి, సొసైటీ సభ్యులు మరియు ఉపాధ్యాయులకు తమ అమూల్య సమయాన్ని వెచ్చించి కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసినందుకు పేరు పెట్టిన ధన్యవాదాలు.
ఎదిగిన కొద్ది ఒదగమని అర్థమందులో అపజయాలు కలిగిన చోటే గెలుపు పిలుపు వినిపిస్తుంది. ఆకులన్నీ రాలిన చోటే కొత్త చిగురు కనిపిస్తుంది. మౌనంగానే ఎదగమని మొక్క నీకు చెబుతుంది. ఎదిగిన కొద్ది ఒదగమని. అమ్మ పాడుదని తిరుగుతున్నారా అందంగా పుట్టి
ఏమో